हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम देवी वासुमदनेन्द्रदेवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमुज्जं दुहानाथेनुर्गाकस्मानुपसुष्टुतैतुम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम आगमार्थन्तु देवानां ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानतो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाष्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पात्माम्। केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अथोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते पुनर्भरगाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो पातु बुद्धक्षेद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कल्पे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोपदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकाव्येभ्योः मत्स्यप्रदेशे चैतन्यतपोवने श्रीवल्लभगणपतिदेवता द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत श्री शिवा सुंदरेश्वर स्वामी देवता अष्टलक्ष्मी समेत श्री राधाकृष्ण परमात्मा देवता श्री सद्गुरु परब्रह्म देवतानां दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे कृष्णपक्षे दशम्यां रुद्रांश संभूत श्री आंजनेय स्वामी जन्मदिने जन्मशुभतिथौ श्री आंजनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वैशाख वसंत ऋतौ वैशाख मासे कृष्णपक्षे दशम्यां वासरः बृहस्पतिवासरे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री रुद्रांश संभूत श्री आंजनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थे श्री आंजनेय स्वामी देवतानुग्रहेण अस्माकं सर्वेषां शिष्यानां सर्वसभ्यानां सर्वदातॄणां మీ గోత్రాలు పేర్లు చెప్పుకోండి. ఆంజనేయ స్వామికి ఎంత చెబుతారంటే ఏ దేవతని పూజించినా పూజించకపోయినా అందరి దేవతాంశ సంభూతులు అందరి దేవతల్ని పూజించినటువంటి ఫలితం వస్తుంది ఒక్క ఆంజనేయ స్వామిని పూజిస్తే అర్చిస్తే అని మనకి పరాశర సంహిత చెబుతుందన్నమాట. అంతేత మనకి మన ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడు ఏడాది చేస్తుంటాంలే అని ఒక అశ్రద్ధతో అవిశ్వాసంతో మనం ఉంటూ ఉంటాం. దాంతో మనకి కార్యసిద్ధి కూడా కలగనప్పుడు ఇంకే దేవుడిని తీసుకోవాలి ఇంకే మతం మార్చుకోవాలి అనేది మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా శాస్త్రం ప్రమాణం మనకి పరాశర మహర్షి చెప్పారు వారి సంహితలు. ఏ దేవతని పూజించినా పూజించకపోయినా ఆంజనేయ స్వామిని పూజిస్తే అని కొన్ని కనీసం మనం అన్ని రోజులు చేయకపోయినా ఆంజనేయ స్వామి ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ వైశాఖ బహుళ దశమి నాడైనా
మనం కాస్త శ్రద్ధతో, కాస్త కాదు పూర్తి శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో మనం అర్చన చేయడం లేదా ఆరాధన చేయడం, అలాగే హనుమాన్ చాలీసా అలాంటివి లేదా ఒక మంత్రము ఏది మనకి అవకాశం ఉంటే అందుబాటులో ఉంటే దాన్ని చేయడం ద్వారా బాహ్యమైనటువంటి ఈతి బాధలు తీరిపోతాయి, ఆర్థిక వనరులను సమకూరుస్తాడు, దానికి తగినటువంటి బుద్ధిని కూడా ప్రసాదిస్తాడు. అంతేత ఆంజనేయ స్వామిని స్మరిస్తే మాకేమిటండి లాభము అని మీలాంటి వాళ్ళు అడిగితే దానికి సమాధానం తల ఉంచుకునే ఏంటన్నా. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు చాలా మందికి తెలియదు, టీవీల ముందు కూర్చొని చూస్తాం, బట్ డైరెక్ట్ ఆ కంటి నుండి వచ్చేది మనకు అందదు. అదే ప్రత్యక్షంగా ఎదుట మనిషి కూర్చున్నప్పుడు ఆ మనిషి చెప్పేది, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు స్కూల్లోనో కాలేజీలోనో లెక్చరర్ లెసన్ చెప్తుంటే మీరు ఎటు చూస్తారు? ఇలా చూస్తారా? లెక్చరర్ ఏమంటాడు? అక్కడ లెక్చరర్కి ఒక టీచర్కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఒక ఆధ్యాత్మిక స్పీకర్కి ఇవ్వలేరా? నేను ఇచ్చిన కంటి నుంచి వచ్చేది మీకు ఎలా వెళ్తుంది, దేనికి వెళ్తుంది చెప్పండి? మీ చుట్టూగా గ్రహించేది ఎవరు? మీ ఫేస్లో, మీ మొత్తం మీ ఫుల్ బాడీలో ఫేస్ అంటే జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ మనకి ఫేస్లో ఉంది. సో ఆ ఫేస్లో మీరు అలర్ట్గా ఉన్నారా, ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారా, బాబరే అనవసరంగా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుండిపోయామని అనిపిస్తుంది, అదంతా కళ్ళల్లో ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిసిపోతుంది. అవునా? దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్. సో అదే మనం ఇలాంటి చోట మనం చెయ్యం. దేవుడి గుళ్ళోకి వెళ్తే కూడా మన గోళలో, మన తెలుగుల్లో మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. దాంతో ఏమవుతుంది? ఆ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఎఫెక్ట్ మనకి మైండ్కి తగట్లేదు. సో అది ఎలా వెళ్తుంది? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీన్ని ఏమంటారంటే దృష్టి దీక్ష, దృగ్దీక్ష, స్పర్శ దీక్ష, స్మరణ దీక్ష, వాక్ దీక్ష, 4 దీక్షలు ఉన్నాయి. 4 దీక్షల్లో మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళ వైపు చూసినప్పుడు ఆ కంటి నుండి ఈ కంటికి వెళుతుంది. అంతేకాదు ఈ నోటి నుండి ఆ చెవికి వెళుతుంది. మీరు మాట్లాడే చెవికే కదండి అని చెప్పి మేము ఇలా కళ్ళు కూర్చుందామండి అంటే మీరు ఇక్కడున్న పట్టు తెరిచి వింటేనే మన మనసు ఎక్కడికో పడుతుంది. సార్ అవునా? ఆఫీస్లోకి వచ్చారేమో ఏం చేయాలి, నేను అనవసరం ఇక్కడికి వచ్చేసారి అనిపిస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటిది చూస్తేనే జారిపోయే మనిషి చూడకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో మన మనసు. అది ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళండి, లేదా ఒక దేవతా పూజ చేయండి, లేదా మీరే పారాయణ చేయండి, లేదా ఒక మంచి మాటలు వినండి. వినేటప్పుడు అక్కడ దృష్టి పెట్టి వినాలి. దృష్టి అంటే ముందు ఈ దృష్టి పెట్టకపోతే ఇంకే దృష్టి ఎక్కడ పెడతాం? అంచేత ఆంజనేయ స్వామి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనేది బహుశా మన హిందువు అన్నవాడు తెలియని వాడు ఎవరు ఉంటాడు. అయితే ఇంకా చెప్పాలి అంటే అన్య మతస్థుల వాళ్ళకి తెలిసినంతగా, వాళ్ళ ధర్మం గురించి తెలిసినంతగా మన హిందువులకు మన ధర్మం గురించి, మన దేవతల గురించి తెలియదని నేను గంగాబద్ధంగా చెప్తాను. భగవద్గీత ఎంత విన్నామండి. ఒక్క శ్లోకం వచ్చా మిమ్మల్ని అడిగితే? మీకు కూడా రాదు, చాలా డిమోటీ కదా శ్రీనివాస్. సో రాదు, ఒక్క శ్లోకం కూడా రాదు అంటే ఇన్సల్ట్గా మీరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతారో అప్పుడు కనీసం అనేది భగవద్గీత కృష్ణుడు ఎవరికి చెప్పాడు? మాలాంటి సన్యాసులు చెప్పలా. యుద్ధం చేస్తానని వెళ్ళిన వాడు కాస్త ఆడిపోయి కాళ్ళు చేతులు తలపడిపోతే నేను చేతులు పడిపోయానంటే అలాంటి వాడికి చెప్పిన కోత. అంతేత మీలాంటి యువకులకు, మీలాంటి కార్యకర్తలకు చెప్పినటువంటి భగవద్గీత. ఇక ఆంజనేయ స్వామిని కూడా చూసి రావయ్యా అంటే ఏం చెయ్యాలో అంతా చేశాడు, కాల్చి కూడా వచ్చాడు. ఒక వ్యక్తికి కావాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏమిటంటే ఆంజనేయ స్వామిని స్మరిస్తేనే వచ్చేస్తాయి. అవి 8 లక్షణాలు. ఏమిటో తెలుసా? బుద్ధి కావాలా మనకొద్దా? మనిషి బుద్ధి ప్రధానుడే కానీ బద్ధక ప్రధానుడు కాదు. సో బుద్ధి కావాలి. బలం, నాట్ ఓన్లీ శారీరక బలం, మనోబలము కూడా కావాలి, బుద్ధి బలం కూడా కావాలి. అంచేత హనుమత్ స్మరణతో ఇవి వస్తాయి. ఇక బుద్ధి బలం, యశస్సు. మనందరికీ నేను కొంచెం నేమ్ అండ్ ఫేమ్ కావాలి, నేను ఫేమస్ కావాలి, నేను అందరికీ వెల్ నోటెడ్ కావాలి అని ఉంటుంది మనకి. తప్పు కాదు. ఇక ఉండడానికి నేను చెయ్యాలి. ఇదిగో హనుమంతుడిని స్మరిస్తే మీకు మంచి మంచి థాట్స్ వస్తాయి. దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి
ఆ వనరులు కూడా నేనే సమకూరుస్తాను. అంచేత ఇది విషయమని యశస్సు కూడా హనుమత్ స్మరణ ద్వారా వస్తుంది. బుద్ధి, బలం, యశో, ధైర్యం. చాలా మందికి మనసులో చాలా అనుకుంటారు, ఏదేదో చేయాలి ఏదేదో చేయాలి, కానీ ముందు అడుగు వేయడానికి ధైర్యం సార్. మాట్లాడడంలో కావచ్చు, చేతల్లో కావచ్చు. సో ఆ ధైర్యం కూడా హనుమత్ స్మరణతో వస్తుంది. బుద్ధి, బలం, యశో, ధైర్యం. నిర్భయత్వం. ఈ ధీరత్వానికి నిర్భయత్వానికి ఉండే తేడా ఏంటంటే, ఒక పనిని ఒక విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అంటే దానికి గుండె ధైర్యం కావాలి, దాన్ని నిర్భయత్వం. ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి మనకి ఎందుకులే అని ఊరుకోవడం. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ తప్పు చేస్తున్నాడు, వాడేదో సపోజ్ కంప్యూటర్లోనో లేకపోతే టెక్నికల్గానో మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు, వాడు చేస్తాడు, వాడే పోతాడు, నేను ఎందుకు చెప్పాలి, నేను చెబితే వాడు నన్ను ఏమనుకుంటాడు, ఎందుకు నేను చెప్పాలి, నీకు తెలిసింది నువ్వు చెప్పకపోతే నీకు ఉన్నది పోతుంది. సో వాడిని నువ్వు చెప్పాలి, వాడు క్యాచ్ చేశాడా లేదా అనే తర్వాత విషయం. సో అక్కడ కూడా నిర్భయత్వం రావాలి, మానసికంగా ఒక విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి. అంటే ఇక ఆరవ లక్షణం అరోగత. హనుమ అనేటటువంటి ఆ అక్షరాన్ని పలకడం వల్ల, హనుమ అని 3 అక్షరాలు పలకడం వల్ల మన ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి నాడులన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. 72,000 నాడులు ఉన్నవి మన శరీరం, 1, 2 కాదు, 7200 కాదు సమం ఎన్ని 72,000 నాడులు యాక్టివేట్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుందంటే శరీరంలో ఉండే ఆ రోగ కణాలను చంపేసేటటువంటి శక్తి పెరుగుతుంది. మనందరికీ తెలుసు, ఒక రోగానికి మనం వారం రోజులు టైం ఇస్తే లోపలే భగవంతుడు ఆ సిస్టమ్ పెట్టాడు, ఆ రోగాన్ని తగ్గించుకుంటూ దాన్ని తగ్గించుకుంటుంది, దాన్ని హీల్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఫైట్ చేసినప్పుడే మనకి జ్వరం వస్తుంది. జ్వరం చూడ మనం తట్టుకోలేక పడుకున్నా లేదా 4 మాత్రలు మింగేసి వచ్చేస్తాం. సో టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే 1 వీక్లో తగ్గుతుంది, వేసుకోకపోతే వారం రోజుల్లో తగ్గుతుంది. అంతే తేడా, అంతేనా? తేడా తెలిసింది. దీనికి దానికి 1 వీకే. అంటే ఇవి మింగడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రెడీగా ఉంటాయి. సో అరోగత, హనుమత్ స్మరణ వల్ల కూడా ఉన్న రోగం పోతుంది, అరోగత. ఇక అజాడ్యం. మన బుద్ధికి ఒక పెద్ద జాడ్యం సహజంగా ఉంటుంది. అది వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాల వల్ల, వాళ్ళు చేసే జపం వల్ల, అంటే ఒక సౌండ్ వేవ్ మనిషికి ఎంత యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనేది చూడాలి ఇక్కడ. సో బుద్ధికి ఉండే జాడ్యత అంటే మందకుడితనం, అలసత్వం. అలసత్వం, మందకుడితనము, ఎంత చెప్పినా అసలు గ్రహించకపోవడం, ఎక్కడ వేసిన బొమ్మలు అక్కడే ఉండడం, ఇది జాడ్యత అంటారు. సో హనుమంతుని స్మరణ చేయడం వల్ల జాడ్యత పోతుంది, అజాడ్యత. వాక్పటుత్వం. ఇక చాలా మంది పిల్లలకి ఈ శ్లోకం హనుమ 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 అని చెప్పడం వల్ల కూడా పిల్లలకు ఉండేటటువంటి వాక్ అస్పష్టత అనేది పోతుంది, సుస్పష్టత వస్తుంది. వాక్పటుత్వం హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్ అని అన్నారు. హనుమంతుని స్మరణ వల్ల ఇవి 8 కలుగుతాయి. అంతేత మీరు కనీసి వాళ్ళ హనుమత్ జయంతి నాడన్న మనసులో హనుమ 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 అనుకోండి, అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ 8 లక్షణాలని ఇస్తుంది. నిజమా అంటే చేసి చూస్తేనే కదా, నిజమా కాదా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే. అంతేత అటువంటి హనుమ ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు కాబట్టి హనుమకు మనం భక్తితో అర్చన చేసుకుందాము. తర్వాత హనుమాన్ చాలీసా కూడా పారాయణం చేద్దాము. ఎంతమంది వచ్చారో లేదు అనేది కాదు, మనం ఎంత శ్రద్ధతో చేస్తున్నాము అనేది ప్రధానం. ఇంకా ఇప్పుడు మనం హనుమంతుని పారాయణం చేసుకునే ముందుగా మీ గోత్రము, మీ నామము మీరు మనసులో చెప్పుకోండి. మీకు ఏదైనా సంకల్పం ఉంటే చెప్పుకోండి, తప్పులేదు. పిల్లవాడు అమ్మా నాన్నని అడగకపోతే ఎవరిని అడుగుతాడు? ఒక భక్తుడు భగవంతుని అడగకపోతే ఎవరిని అడుగుతాడు? అడగడం తప్పు కాదు. అడిగిన దానిలో భక్తి, విశ్వాసం, శ్రద్ధతో అడగడం ఒకటి, నెరవేరు తీరుతుందనేది ఒకటి. తండ్రి దగ్గర ఒక మంకు పట్టు, నాన్న ఏది ఏమైనా నాకు ఇది చేసి తీరాలి, నాకు ఇది తీర్చి తీరాలి అని ఒక మంకు పట్టు పిల్లాడు తండ్రి దగ్గర లేదా తల్లి దగ్గర ఎలా పడతాడో అలా భగవంతుడి దగ్గర పట్టగలగాలి. అంటే ఎంత భక్తి ఉండాలి? నాకు కూడా ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తున్నావు కదా, మాతాజీ గారు ప్రార్థిస్తున్నారు కదా, నేను పక్కనే ఉంటాను, నాకు కూడా ఇద్దు ఏంటి అంచేత ఎవరి కోరిక, ఎవరి తీవ్రత ఉంటుందో వాళ్ళని పెట్టి వాళ్ళకి తగినటువంటి ఫలితం. అంచేత అది మనం ప్రధానంగా నేర్చుకోవచ్చు.
మీ గోత్రాలు పేర్లు చూసుకుని సంకల్పవచ్చు. अस्माकं सर्वेषां भक्तानां शिष्याणां सर्वसुख्यानां सर्वदात्मनां श्री आञ्जनेय स्वामी देवतानुग्रहेण आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिरुच्छत् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं विश्वशान्त्यर्थं षोडशोपचार पूजां करिष्ये. ओं हरिसस्य मुखे विष्णुकण्ठे समासिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मार्गणा स्मृता कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धर वेदोदय सद्वेद सामवेदोऽधर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समासिताः आयान्तु देवपूजार्थं गुरुदक्षयतारकाः आहरसेकेषु पवित्रे परिषिच्यते उत्थेते यज्ञेषु वर्तते आपो वायुजगं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावाहापः पशवापो अन्नमापो अमृतमापः सम्राडापो विराडाः स्वराडाः छन्दांशापो ज्योतिषापो यजुषापो सत्यमापः सर्वा देवताः गोस्वरापो ॐ गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य. देवं देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य అక్కడ మన పుస్తకం फोन जाने से ओम असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणविहनोऽधेहितोऽहं चोपस्येव सूर्यमुच्चरं तमन्मते प्रयाणः स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः प्राणानेव यथा स्थानमुपह्वयते स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु प्रसीद प्रसीद. ओम श्री हनुमते नमः. अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि.
गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं श्रीहनुमते नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम आवाहयामि रामचन्द्रपदाम्भोजयुगलस्थिरमासनम् आवाहयामि वरदं हनूमन्तमभीष्टदं श्रीहनुमते नमः। आवाहयामि नवरत्नखचितदिव्यसिंहासनं समर्पयामि। नवरत्ननिबद्धाश्रं चतुरश्रं सुशोभनं सौवर्णमानसं तुभ्यं दास्यामि कपिनायक श्रीहनुमते नमः। सिंहासनं समर्पयामि। पाद्यं सुवर्णकलशानियतं गङ्गादिसल्लेपितं पादयोः पाद्यमनकं प्रतिगृह्य प्रसीद मे श्रीहनुमते नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम लक्ष्मण प्राण संरक्ष सीता शोक विनाशन गृहाणाख्यं मया दत्तं अंजना प्रियनंदन श्री हनुमते नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। काराग्रसेतुबन्धाय शताननवधाय च तुभ्यमाचमनं दत्तं प्रतिगृह्णीष्वमारुते श्री हनुमते नमः। मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम स्नानं गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यः समानीतैर्नवोदकैः भवन्तं स्नपयिष्यामि कपिनायकगृह्यताम्। ओम श्री हनुमते नमः। स्नानं समर्पयामि। ओम आपोहिष्टामयो भवस्तानभुजे दधातनमहेरणाय चक्षसे यो वस्यवतं मोरसस्तस्य भाजयते हनाः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयाय निर्मथा आपो जनयथा जनः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। पीताम्बरमिदं तुभ्यं तप्तहाटकसन्निधं दास्यामि वानरश्रेष्ठ सङ्गृहान नमोऽस्तु ते। वस्त्रं समर्पयामि। ओम नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवेदं चोत्तरीयं गृहाणरामकिङ्कर श्रीहनुमते नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कस्तूरी कुङ्कुमामिश्रं कर्पूरागर्भासितं श्रीचन्दनं दास्यामि गृह्यतां हनुमत्प्रभो। दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि। श्रीचन्दनं समर्पयामि। भूषणानि महार्घाणि किरीटप्रमुखान्यहं तुभ्यं दास्यामि सर्वेश गृहाण कपिनायक श्रीहनुमते नमः। सर्वाभरणानि समर्पयामि। ओम सुगन्धीनि सुरूपाणि वन्यानि विविधानि च चम्पकानि पुष्पाणि कमलानि उत्तराणि च तुलसीदलबिल्वानि मनसा कल्पितानि च गृहाण हनुमद्देव प्रणतोऽस्मि पदाम्बुजे श्रीहनुमते नमः। ओम श्रीमारुते नमः। पादौ पूजयामि। ओम सुग्रीवसखाय नमः। कुल्फौ पूजयामि। ओम अंगदमित्राय नमः। जह्ये पूजयामि। ओम रामदासाय नमः। गुरु पूजयामि। ओम अक्षघ्नाय नमः। कटिं पूजयामि। ओम लङ्कादहनाय नमः। बालं पूजयामि। ओम संजीवनगात्रे नमः। स्कन्धो पूजयामि। ओम सौमित्रिप्राणदात्रे नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कुण्ठितदशकण्ठाय नमः। कण्ठं पूजयामि। ओम रामाभिषेककारिणे नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम मन्त्ररचितरामायणाय नमः। वक्त्रं पूजयामि। ओम प्रसन्नवदनाय नमः। वदनं पूजयामि। ओम पिङ्गलनेत्राय नमः। नेत्रौ पूजयामि। ओम श्रुतिपरायणाय नमः। श्रोत्रे पूजयामि। ओम ऊर्ध्वपुण्ड्रधारिणे नमः। ललाटं पूजयामि। ओम मणिकण्ठमालिकाय नमः। शिरः पूजयामि। ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि।
ॐ आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवी मुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवनिकाक्षेत्रे नमः ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ॐ रक्षो विध्वंसकारकाय नमः ॐ परविद्यापरिहाराय नमः परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ॐ भीमसेनसहायकृते नमः ॐ सर्वदुःखहराय नमः ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ पारिजातोन्मूलस्थाय नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपभगवते नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ॐ कपीश्वराय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ सर्वरोगहराय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ बलसिद्धिकराय नमः ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ॐ कपिसेनानायकाय नमः ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः ॐ चञ्चलद्वारसन्नद्धलम्बमानसुखोज्ज्वलाय नमः ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ कारागृहविमुक्त्रे नमः ॐ शृङ्खलाबन्धमोचकाय नमः ॐ सागरोद्धारकाय नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ रामदूताय नमः ॐ प्रतापवते नमः ॐ वानराय नमः ॐ केसरीसुताय नमः ॐ सीताशोकनिवारकाय नमः ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ भद्रकायाय नमः ॐ महाच्युतये नमः ॐ चिरञ्जीविने नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ॐ अक्षहन्त्रे नमः ॐ काञ्चनाभाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ महातपसे नमः ॐ लङ्किणीभञ्जनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ॐ सुरार्चिताय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ॐ कामरूपिणे नमः ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ॐ वाग्यमैनाकपूजिताय नमः ॐ कबलेन्दुकमार्ताण्डमण्डलाय नमः ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ वागधीशाय नमः ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ दीनबान्धवे नमः ॐ महात्मने नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सञ्जीवनगाहत्रे नमः ॐ शुचये नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ दृढव्रताय नमः ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ शतकण्ठमदापकृते नमः ॐ योगिने नमः ॐ रामकथालोलुपाय नमः
ఓం సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ఓం వజ్రనఖాయ నమః ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః ఓం ఇంద్రజిత్ ప్రహితామోహ బ్రహ్మాస్త్ర నివారకాయ నమః ఓం పార్థధ్వజాగ్ర సంవాసినే నమః ఓం శరపంజర భేదకాయ నమః ఓం దశబాహవే నమః ఓం లోకపూజ్యాయ నమః ఓం లోకపూజ్యాయ నమః ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః ఓం సీతా సమేత శ్రీరామపాద సేవా దురంధరాయ నమః ఓం శ్రీ హనుమతే నమః సాధ్యం విభక్తి సంయుక్తం వల్లి ఆయోజితం మయా గృహాణమంగళం దీపం రాజ్యమాం నరకాఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा कर्मफलानि समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषोर्जं समवर्तत पथ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्पणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।